Good morning, everyone. Good morning, madam. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, in continuation to yesterday's class, today let us see few definitions which are very important for short answers and also for 3 marks questions. So, first of all, what is the chapter name? Sound and waves. Waves and sound. So, in waves and sound, we have seen about sound topics. Today, we are going to see about waves. So, actually, what is a wave? It is a created It is path of a sound. sound okkate wave, huh? Water kuda waves. So wave is nothing but the periodic disturbance created in the medium. In any medium, if there is disturbance created with respect to a certain time, that periodic disturbance is called as wave. So there are two types of waves. Examples for waves are like what you said now, sound waves, Water waves. light waves. Okay. So all these are waves. So basically, waves are divided into two types, longitudinal and transverse waves. So we'll see what are longitudinal and transverse waves. For that, I'm using a video. Listen carefully. ఎందుకు అనంటే పర్పెండిక్యులర్ అండ్ ప్యారలల్ అనే కండిషన్ వస్తుంది. అది అర్థం అవ్వడానికి నేను వీడియో చూపిస్తున్నాను. Is it visible? No, madam. No, ma'am. Yes, ma'am. No, it is visible. Visible, madam. Waves transfer energy from one place Yes, to ma'am. another. Madam, You should audible. already know how to describe them in terms of frequency, wavelength, and amplitude, which we looked at in another video. In this video, we're going to look at two ways they can be classified. Waves are produced as a result of vibrations and can be classified as transverse or longitudinal. Whether they are transverse or longitudinal depends upon how the particles are made to vibrate as the energy passes. Let's look at longitudinal first. This is where the particles vibrate parallel to the direction in which the wave of energy is travelling. Notice that the ends of the slinky don't ever leave the hands holding them. It's only the energy that travels. The places where the coils or particles are bunched together are called compressions. Where they are furthest apart are called rarefactions. An example of longitudinal waves is sound. When a drum is struck, the drum skin vibrates, which causes the air particles next to it to vibrate. This causes the next air particle to vibrate, then the next, and so on until the vibration reaches the ear, causing the eardrum to vibrate. The vibrating air speeds away from the source, creating a sound wave. Let's look at another type of wave, transverse waves. The hand moves up and down, as does the slinky, but the wave itself moves from left to right. So the particles vibrate at 90 degrees to the direction that the energy is moving. We can simply think of it as, in longitudinal waves, the hand pulses horizontally, pushing and pulling, and the wave energy also moves horizontally, back and forward. Whereas in transverse waves, the hand moves up and down, but the wave energy still moves horizontally. Again, the ends of the slinky never leave the hands holding it. It's just the energy that moves along. Transverse waves are usually used to show the wavelength and amplitude. Pause the video and see if you can remember how to label the amplitude and wavelength on the diagram. Did you get them right? The waves on the surface of water are transverse waves. They make the water surface go up and down. All types of electromagnetic waves, like visible light, are also transverse waves. So, now you should be able to describe the differences between transverse waves and longitudinal waves. Remember, it is the energy and not the slinky itself that travels.
wave of energy is traveling. Notice that the So can anyone tell me what are the differences between longitudinal and transverse? Did you get what are two types? In longitudinal wave, hand moves forward and backward. Hand ante wave direction, wave motion. And spring చూపిస్తున్నాడు కదా, it's like a spring. So that is particles of the medium. If they move parallel to the propagation of wave direction ki particles of the medium parallel ga move avute, then the wave is longitudinal wave. So longitudinal wave lo em form avutayi? Compression and rarefaction. Rarefactions. Compression and rarefaction kuda చూయించాడు కదా. Yes, ma'am. ఇక్కడే అనుకుంటా నెక్స్ట్ సి. where they are furthest apart are called rarefactions. సో వేవ్ క్లోజర్ గా మూవ్ అయిన దగ్గర వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కంప్రెషన్. అండ్ వేవ్ స్ప్రెడ్ అయినట్లుగా అనిపిస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ రేర్ఫ్రాక్షన్. సో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, చాలా క్లియర్ గా ఉంది వీడియో. సౌండ్ వేవ్స్ కదా. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ sound waves are examples for longitudinal wave. Whereas in case of transverse wave, The hand moves up and down, as does the slinky, but the wave itself moves from left to right, so the particles vibrate at 90 degrees to the direction that the energy is moving. We can so particles of the medium, if they are perpendicular to the propagation of wave, then the wave is transverse wave. So transverse wave ki light wave example cheppadu, and also water waves example చూపించాడు కదా. So here we can see that the water waves are examples for transverse wave, and also light wave is also example for transverse wave. So transverse wave లో ఏం ఫామ్ అవుతాయంటే క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్. క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్. సో పాజిటివ్ ఫేజ్ లో ఉన్నదాన్ని వి కాల్ ఇట్ as క్రెస్ట్, అండ్ నెగటివ్ ఫేజ్ లో ఉన్నదాన్ని వి కాల్ ఇట్ as ట్రఫ్ అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో వేవ్ ని మనం డిఫైన్ చేయడానికి వి యూజ్ 3 different physical terms లేదా physical quantities like wavelength, amplitude, frequency. Very important for 1 mark questions. Definitions of wavelength, amplitude, and frequency. So wavelength is nothing but it is distance between two adjacent compressions or two adjacent rarefactions, or it is distance between two adjacent crest or two trough అన్నమాట. సో దీన్నే మనం జనరల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఏ వేవ్ లెంత్ ఇస్ ఏ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ అడ్జసెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఏ వేవ్. సేమ్ ఫేజ్ అంటే ఎయిదర్ టూ కంప్రెషన్స్ ఆర్ టూ రేర్ ఫ్రాక్షన్స్, లేదా టూ క్రెస్ట్ ఆర్ టూ ట్రఫ్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వేవ్ లెంత్. అది కూడా చూపించాడు కదా ఇందాక డయాగ్రామ్ లో. అండ్ the maximum displacement on either side of the wave. Either side of the wave ante positive phase or negative phase lo maximum distance edaithe adi move avvagalugutundo, that distance is called as amplitude. Amplitude, very important definition. Now wavelength is measured in terms of meter, and also amplitude is measured in terms of meter. Then frequency, the number of vibrations produced by a vibrating body in 1 second, or else we can say
number of vibrations per unit time. Unit time is nothing but 1 second. 1 second time lo vibrating body any vibrations cheste, we call that number as frequency. So it is measured in terms of hertz. Hertz lo measure chestamu. Symbol we use it for capital H and small z. HZ ane symbol ni use chestam. For example, a wave form లేకపోతే ఒక వైబ్రేటింగ్ బాడీ 10 oscillations లేదా 10 vibrations per unit time చేస్తే then its frequency is 10 hertz అన్నమాట. So that is about wave, types of waves and characteristics of wave. Characteristics of wave is nothing but wave ని మనము స్టడీ చేయడానికి we use wavelength, amplitude and frequency. Now there are three, we can divide sound into three categories: audible sound, infrasonic sound, ultrasonic sound. Audible range of sound ante which is audible for us. Audible ante which we can hear. A human being, లేకపోతే a human ear, మన ear వినగలిగేంత capacity ఉన్న sound ని we call as audible range. So it is from frequency range is from 20 hertz to 20,000 hertz. 20 hertz నుంచి 20,000 hertz frequency ఉన్న sound ni human ear can hear it. So audible range ante it is the range of sound which human being can hear. So that is from 20 hertz to 20,000 hertz. Now examples like when anyone speak or when anyone sing, when anyone shout. So all those sounds comes into the range of audible range. Now the sound which comes from musical instruments, or else the sound comes from the musical devices, or else we can say మీరు మనం songs వినేటప్పుడు కానీ all those sounds they come under audible range. Next, infrasonic sounds. Now infrasonic ante the sound range which is less than 20 hertz. So 20 hertz కన్నా తక్కువ frequency ఉన్న sound ని infrasonic sound అంటాం. So examples like the vibrations made by earthquake. Earthquake వచ్చినప్పుడు ఏదైతే vibrations రిలీజ్ అవుతున్నాయో వాటి sound range అనేది it is less than 20 hertz. Now ultrasonic sounds greater than 20,000 hertz ఉన్న sound frequency ni we call it as ultrasonic sound. So example, when we break a quartz crystal or when we make a quartz crystal design చేసేటప్పుడు the vibrations made by quartz crystal are ultrasonic sounds. సో మనం ఇంతవరకు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అల్ట్రాసానిక్ స్కానింగ్ అని లేకపోతే అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నిక్ అని విన్నాం కదా. సో అక్కడ యూజ్ చేసే సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 20,000 hertz. So that is about audible range, infrasonic and ultrasonic. So longitudinal and transverse waves differences kuda adagachu. Differences adigite definition, example, wave diagram. Wave diagram ante indak చూయించాడు కదా wave diagram, compression, rarefaction, crest and trough diagram draw cheyali, and then two successive compressions or two successive rarefactions మధ్యలో ఉండే distance ని wavelength అంటాం longitudinal లో అయితే. అదే ట్రాన్స్వర్స్ లో అయితే టూ సక్సెసివ్ క్రెస్ట్ ఆర్ టూ సక్సెసివ్ ట్రఫ్ మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ ని వేవ్ లెంత్ అంటాం. నెక్స్ట్, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ దే కెన్ నాట్ ట్రావెల్ త్రూ వాక్యూమ్. వాక్యూమ్ నుంచి అవి ట్రావెల్ చేయలేవు. వేరస్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ వాక్యూమ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ లాంగిట్యూడినల్ అండ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. And then
there is difference between velocity and frequency. Frequency, velocity, wavelength మధ్యలో relation. So as you all know that what is velocity? Velocity ante Displacement by time taken. Distance by time. distance by time. Time. So 1 by t. 1 by t is nothing but frequency. Frequency definition ఏంటి ఇందాక చెప్పాను కదా? Number of vibrating. The number of vibrations produced In 1 second. by a body Producing vibrating body. 1 second అంటే per unit time. Unit time అంటే that is per time. 1 by t. సో ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని అంటే బై యూజింగ్ ఫార్ములా 1 by t. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ బై టైం అని అంటే డిస్టెన్స్ ఇంటూ 1 by టైం అన్నట్టే కదా, అంతేనా? Yes, madam. సో 1 by టైం ని ఏమని రాయొచ్చు? ఫ్రీక్వెన్సీ అని రాయొచ్చు. Let me show you. So what you said now, velocity is equals to distance by time, isn't it? So now in place of 1 by t, 1 by t place lo ఏమని రాయొచ్చు అంటే frequency. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వేవ్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏమంటున్నాము? వేవ్ లెంత్ అంటున్నాం, isn't it? Yes, madam. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ d అని రాసాం కదా, అక్కడ ఏం రాయొచ్చు? వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అని రాయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ v ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ లాంబ్డా, లేకపోతే లాంబ్డా ఇంటూ n, వేర్ v is velocity, n is wavelength. n is wavelength or frequency? Frequency, ma'am. Frequency. So what is lambda? Wavelength. Wavelength. Remember this formula గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం సింపుల్ గా చేయొచ్చు. సో ఆరల్స్ ఫర్ 1 మార్క్, మొన్న ఫస్ట్ సెమ్ లో 1 మార్క్ కి పారలెలోగ్రామ్ అండ్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫార్ములాస్ అడిగాడు, చూసారా? Yes, madam. A cross B. A cross B, mod of A cross B parallelogram కి, half into mod of A cross B triangle. So దాన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది? 1 మార్క్ కి ఫార్ములాస్ కూడా అడగొచ్చు. కాబట్టి if you get the question to derive or else to write the relation between velocity, wavelength and frequency, then the relation is v equals to n lambda, where v is velocity of wave. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది చూసారా? సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా, అందులో ఉన్న టర్మ్స్ ని Yes, madam. Mass, చెప్పమని. velocity, ఓన్లీ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోదు కదా, mv square by టర్మ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే అందుకనే మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని లేకపోతే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ నుంచి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేర్చుకోవాలి. ఏంటి? ఫార్ములా ఒక్కటే కాదు, దాంట్లో ఉన్న టర్మ్స్ కూడా తెలియాలి. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్ములా తెలియాలి అనేది ఒకటి అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, సో v is nothing but velocity of wave, n is nothing but frequency, and lambda is wavelength. Next, standing waves or stationary waves అనేది ఒక విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఒక్క నిమిషం, నేను ఒకవేళ అది కూడా క్లియర్ గా చెప్పగలిగితే ఐ విల్ షో యూ దట్ ఆల్సో త్రూ ఏ వీడియో. సో బిఫోర్ దాట్ ఇంకా ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? సెబెన్స్ ఫార్ములా అయిపోయిన తర్వాత we have resonance, free vibrations and forced vibrations. Okay, మేడం ఇవి కేస్ 1 కేస్ 2 అవి చదవాలా మేడం?
ఏంటి కేస్ 1 కేస్ 2 Doppler డాప్లర్ effect ఎఫెక్ట్ లో. నో Yes, నీడ్ madam. నో నీడ్ Okay. Okay, ఓన్లీ డెఫినిషన్ కావాలి అని అనుకుంటే Applications. గుర్తుపెట్టుకోండి. అది కూడా Case 1 లో ఏం? కరికులం లో అయితే అది కూడా లేదు. బట్ ఒకవేళ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఇంపార్టెంట్ కాదా మేడం? డెరివేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఓన్లీ డెఫినిషన్ చెప్తున్నాను కదా, అదే డెఫినిషన్. Applications. ఆ కేస్ 1 కేస్ 2 అవసరం అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని కదా. Oh. జస్ట్ ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనే దగ్గర, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనే దగ్గర ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని ఇచ్చాడు కదా. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఫార్ములా చెప్తున్నాడు కదా, n డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు V plus ఆర్ మైనస్ V0 V0 by V plus or minus Vs into n. సో ఆ ఫార్ములా కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకుంటే n డాష్ అనేది ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీనే అపారెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాడు. n ఏంటి, ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ v ఏంటి, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. v0 వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్. vs వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్. సో ఇప్పుడు ఆ కేసెస్ మీరు ఈజీగా ఆ ఫార్ములాని బట్టి చెప్పేయచ్చు. ఎట్లా, ఫస్ట్ కేసు ఏమంటున్నాడు, సోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ ఎట్ రెస్ట్. ఇప్పుడు ఎవరు రెస్ట్ ఇక్కడ, అబ్జర్వర్. అబ్జర్వర్ రెస్ట్ లో ఉన్నాడు అంటే వెలాసిటీ ఉంటదా, ఉండదు, జీరో. కాబట్టి v0 0. సో పైన ఉన్న ఈక్వేషన్ లో v0 0 రాయాలంతే. ఓ, మూవింగ్ టువర్డ్స్ కదా, టువర్డ్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ టువర్డ్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లో విల్ టేక్ ప్లస్. సేమ్ అలాగే సెకండ్ కేస్. సెకండ్ కేస్ లో ఏంటి, సోర్స్ మూవింగ్ అవే అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్ హూ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. అంటే v0 0 విల్ గెట్ మైనస్. ప్లస్ అనే రాసాడు బట్ ఇట్ ఈస్ మైనస్, ప్రింట్ మిస్టేక్ ఉంది అక్కడ, మైనస్. థర్డ్ కేస్ లో ఏంటి, సోర్స్ రెస్ట్. సోర్స్ రెస్ట్ కాబట్టి vs 0 అవుతుంది. అబ్జర్వర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ కాబట్టి v ప్లస్ v0 అవుతుంది. సేమ్ అదే కేస్ 4 లో కూడా అన్నమాట. సో ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ లో ఉన్న వాల్యూ v ప్లస్ v0 అని ఉంది అనుకోండి, న్యూమరేటర్ లో ప్లస్ టర్మ్ ఉండి డినామినేటర్ లో ఓన్లీ v అని ఉందంటే n డాష్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ n. అర్థమవుతుందా? కేస్ 1 చూడండి. కేస్ 1 చూస్తే ఐ విల్ రైట్ హియర్. ఓకే, ఎట్లాగూ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది కాబట్టి సరే దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి, n డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఒక నిమిషం, n డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ v ప్లస్ ఆర్ మైనస్ v0 బై v ప్లస్ ఆర్ మైనస్ vs ఇంటూ, ఓకే n నేను ఆల్రెడీ రాసేసాను కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ లో ఏమని వచ్చింది, సోర్స్ అబ్జర్వర్ రెస్ట్ కాబట్టి v0 0 అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్, n dash equal to n into n into v by టూ వర్డ్స్ కాబట్టి v ప్లస్ vs. ఇప్పుడు ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో ఓన్లీ v ఉంది, డినామినేటర్ లో v ప్లస్ vs ఉంది. ఇంటూ n. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో n ఇంటూ v ఉంది కదా. Yes, madam. So this n into v is more than the value in the denominator. v plus vs తో కంపేర్ చేస్తే n into v will be more కాబట్టి finally we can write n dash is greater than n. నెక్స్ట్ కేస్ లో ఏంటి, n dash is equals to n by v minus vs. రివర్స్ చెప్తున్నాడా,
So here n dash is less than n. How it becomes less? Yes. With the values నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తానులేండి. రీవర్బరేషన్ టైంలో సెవెన్ ఫామ్ లో ఒకటి గుర్తుపెట్టు. సెబెన్స్ ఫార్ములా, ఆ ఫార్ములాలో ఉన్న టర్మ్స్. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆల్. అక్కడ ఒక కొన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చాడు కదా, రీవర్బరేషన్ టైం డిపెండ్స్. ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఉంది కదా, ఏంటి ఫార్ములా? T is equal to T equals to 0.165 V by A. A. ఈ A ని ఏమని రాయాలి? A ని సమ్మేషన్ ఆఫ్ AS. V అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హాల్, A అంటే అబ్జార్ప్షన్ కోఎఫిషియంట్, S అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా. సో V అనేది న్యూమరేటర్ లో ఉంది కదా, కాబట్టి T ప్రపోర్షనల్ టు V అని అర్థం. ఓకే, ఇవి రెండు న్యూమరేటర్ లో ఉన్నాయి కదా, T అండ్ V. అంతేనా? ఒకవేళ డినామినేటర్ లో ఉంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ మేడం? మరి అంతే కదా, డినామినేటర్ లో ఉంది అని అంటే రివర్స్ ఉన్నట్టు కదా, 1/A అని ఉన్నట్టు కదా, అంతేనా? ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే T కిందకి వస్తుంది మేడం. క్రాస్ మల్టిప్లై ఎందుకు చేయాలి, అవసరం ఏముంది? మరి వీక్ ఎట్లా ఇంటూ అవుతుంది మేడం? ఇప్పుడు ఇది వీకి ఇంటూనా? వీకి T ఎట్లా ఇంటూ అవుతుంది మేడం? ఇంటూ కాదు, అది ప్రపోర్షనల్. ఇంటూ నాది ప్రపోర్షనల్. ప్రపోర్షనల్ అంటే అర్థం ఏంటి? రెండు న్యూమరేటర్ లో ఉన్నాయంటే T ఇంక్రీజ్ అయితే V కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అర్థం. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ డినామినేటర్ లో A ఉంది కదా, అంటే అర్థం ఏంటి? T ఏమో న్యూమరేటర్ లో ఉంది, A ఏమో డినామినేటర్ లో ఉంది. డినామినేటర్. కాబట్టి ప్రపోర్షనల్ రాసినప్పుడు T ప్రపోర్షనల్ టు 1/A అని రాసా నేను. సో ఓన్లీ ఆ రిలేషన్స్ రాస్తాను చూడండి. T ప్రపోర్షనల్ టు V, T ప్రపోర్షనల్ టు 1/A, T ప్రపోర్షనల్ టు 1/S. 1/A అన్నామంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని అర్థం. 1/S అన్నామంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అన్నాం. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హాల్ కి T అనేది ఎట్లా అంట? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. T అంటే ఏంటి? T అంటే రివర్బరేషన్ టైం. అదే పాయింట్స్ అక్కడ ఉన్నాయి చూసారా? రీవర్బరేషన్ టైమ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హాల్. అంటే అర్థం ఏంటి? హాల్ వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అంటే చాలా పెద్ద హాల్ ఉంటే రీవర్బరేషన్ టైం ఎక్కువ ఉంటది అని అర్థం. హాల్ చిన్నగా ఉంటే తక్కువ ఉంటది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది హాల్ చిన్నగా ఉంటే రీవర్బరేషన్ టైం ఏంటి తక్కువ ఉంటది? రీవర్బరేషన్ టైం తక్కువ ఉంటది. నెక్స్ట్, అబ్జార్ప్షన్ పవర్ ఆఫ్ ది వాల్స్ కి రీవర్బరేషన్ టైం ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అదే కదా సెకండ్ పాయింట్. A అనే దాన్ని A ఇంటూ S అంటేనే క్యాపిటల్ A కదా, అవునా? ఎస్ మేడం. సో 1/A 1/S రెండింటిని కలిపి ఏం రాయొచ్చు? 1/AS. 1/AS అంటే ఏంటి? 1/A. సో T ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/A. A అంటే అబ్జార్ప్షన్ పవర్ ఆఫ్ ది వాల్స్ లేదా అబ్జార్ప్షన్ పవర్ ఆఫ్ ది హాల్. సో రీవర్బరేషన్ టైమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టోటల్ అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంటే రీవర్బరేషన్ టైం తక్కువ ఉంటది. అబ్జార్ప్షన్ తక్కువ ఉంటే రీవర్బరేషన్ టైం ఎక్కువ ఉంటది. అంతే కదా? రిలీజ్ అయిన సౌండ్ ని హాల్లో ఉన్నవన్నీ అబ్జార్బ్ చేసేసుకున్నాయి అనుకోండి, అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే ఇంకా రీవర్బరేషన్ టైం అంటే సౌండ్ అక్కడ ఇంకా కొద్దిసేపటి వరకు ప్రెసెంట్ అయి ఉండదు కదా, ఎందుకంటే అది అబ్జార్బ్ అయిపోయింది కదా. అదే అబ్జార్ప్షన్ చేయలేకపోయింది అనుకోండి, రీవర్బరేషన్ టైం ఎక్కువ ఉంటది. అండ్ దెన్ రీవర్బరేషన్ టైం డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే అది లౌడరా
లేకపోతే తక్కువ సౌండా అని. లౌడర్ సౌండ్ రిలీజ్ అయితే రివర్బరేషన్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, పిచ్ ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటే రివర్బరేషన్ టైం కూడా తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్. So most rooms absorb less sound in the lower frequency ranges, resulting in longer reverberation. So low frequency sounds ఒకవేళ రిలీజ్ అయితే రివర్బరేషన్ టైం అనేది ఎక్కువ ఉంటది అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ఫ్రీ వైబ్రేషన్స్, ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ డెఫినేషన్స్. ఫ్రీ వైబ్రేషన్స్ అంటే ఒక వైబ్రేటింగ్ బాడీ దాని ఓన్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వైబ్రేట్ అయితే we call it as free vibrations. అంటే ఇప్పుడు ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని మనం వైబ్రేట్ చేసాం, వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. లేకపోతే సింపుల్ పెండులమ్ ఆసిలేషన్స్, లేకపోతే ఒక స్ప్రింగ్ ని మనం వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు దానంతట అదే దాని న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వైబ్రేట్ అయిపోతుంది. అదే ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ అంటే ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ బాడీ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆల్రెడీ వైబ్రేట్ అవుతున్న టేబుల్ మీద మనం ఒక బుక్ ని తీసుకెళ్లి పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? బుక్ కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఎట్లా బుక్ వైబ్రేట్ అయింది? ఈ వైబ్రేషన్ వల్ల. అంటే మనం ఏం చేసాము, ఎక్స్టర్నల్ గా ఫోర్స్ అప్లై చేసాము బుక్ మీద. ఏం ఫోర్స్ అంటే టేబుల్ ఫోర్స్ అన్నమాట. టేబుల్ వైబ్రేట్ అవుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్. ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ అండ్ ఫ్రీ వైబ్రేషన్స్. సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు పెండులం అన్నాడు. పెండులం కి మనం ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం హ్యాంగ్ చేసాం అనుకోండి, పెండులం తో పాటు ఆ ఆబ్జెక్ట్ కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్. నెక్స్ట్, రెజోనెన్స్ అనే టాపిక్ ఉంది. అక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు కదా. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ దిస్. సో వాట్ is resonance? Resonance is nothing but it is a phenomena of sound which occurs. ఎప్పుడు రెజోనెన్స్ అనేది జరుగుతుంది అని అంటే, ఒక వైబ్రేటింగ్ బాడీ మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ని మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఆ వైబ్రేటింగ్ బాడీలో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏదైతే అప్లై చేసామో దాని ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి అనుకోండి, దెన్ రెజోనెన్స్ ఫినామినా అక్కర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. The column of soldiers while marching on a bridge are advised to break their steps. అంటే ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ మీద వాళ్ళు మార్చ్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు. మార్చ్ చేయడం అంటే యు నో దట్ నో, సోల్జర్స్ వాళ్ళు మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తూ మూవ్ అవుతారు కదా. సో వాళ్ళ ఫుట్ స్టెప్స్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి? దే ఆర్ క్రియేటింగ్ వైబ్రేషన్స్. వైబ్రేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేటెడ్ అనుకున్నాం కదా ఇందాక. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఫుట్ స్టెప్స్ ని మూవ్ చేస్తున్నారో దే ఆర్ రిలీజింగ్ సౌండ్. సో ఈ సౌండ్ అనేది వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ మీద మూవ్ అవుతున్నప్పుడు బ్రిడ్జ్ కూడా ఇట్ స్టార్ట్స్ టు వైబ్రేట్. సో ఇప్పుడు దాని ఫ్రీక్వెన్సీ దీని ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు కినక మ్యాచ్ అయ్యాయి అని అంటే రెజోనెన్స్ అనేది జరగడం వల్ల ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువైపోయి బ్రిడ్జ్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని ఏం చేస్తారంట అంటే, ది సోల్జర్స్ ఆర్ అడ్వైజ్డ్ టు బ్రేక్ దేర్ స్టెప్స్. అంటే కొంతమంది మాత్రమే మార్చ్ ఫస్ట్ చేసేటట్టు, అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసి ముందెళ్లే ఒక 5 మెంబర్స్ మార్చ్ చేస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ వెనక వచ్చే 5 మెంబర్స్ మార్చ్ చేయకుండా, అంటే సో దాట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫర్ చేసేలాగా అడ్జస్ట్ చేస్తారనమాట. అర్థమవుతుందా రెజోనెన్స్ అంటే? మేడం ఇంకొకసారి చెప్పండి మేడం. ఇక్కడ నేను 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా. ఒకటి ఏంటి అంటే బ్రిడ్జ్ వైబ్రేట్ అవ్వడం, అదే బ్రిడ్జ్ మీద సోల్జర్స్ మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తూ మూవ్ అవ్వడం. మార్చ్ ఫాస్ట్ చేయడం తెలుసు కదా, ఎన్సీసీ వాళ్ళు చేసేటప్పుడు చూసారా?
ఎస్ మేడం. ఎవరికి తెలీదా? ఇంతమంది ఉన్నారు. తెలుసు మేడం. వాళ్ళ ఫుడ్ స్టెప్స్ ని వాళ్ళు మార్చ్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు అక్కడ సౌండ్ ఎంత హై సౌండ్ రిలీజ్ అవుతుందా లేదా? సో ఇప్పుడు ఆ సౌండ్ కి ఏముంటది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రిడ్జ్ మీద వాళ్ళు మార్చ్ ఫస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ రెండిటి ఫ్రీక్వెన్సీలు సేమ్ అయ్యాయి అనుకోండి, అప్పుడు రెజోనెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. రెజోనెన్స్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి బ్రిడ్జ్ అనేది కొలాప్స్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఆ కొలాప్స్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తున్నారు అంటే, అకార్డింగ్ టు రెజోనెన్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 10 మంది వెళ్తున్నారు అనుకోండి బ్రిడ్జ్ మీద, ఆ 10 మందిలో 10 మంది ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రిడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మ్యాచ్ అయితే రెజోనెన్స్ జరుగుతుంది. అదే కొంతమందిని వాళ్ళు మార్చ్ చేయకుండా బ్రేక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీని సేమ్ అవ్వకుండా చేయొచ్చు అనమాట. అంటే రెజోనెన్స్ అనేది జరగకుండా చేయొచ్చు అనమాట. యూ కెన్ సీ టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తున్నారా లేకపోతే ఉన్నాయా టెక్స్ట్ బుక్స్? ఆరల్స్ లెట్ మీ షో యూ ద డయాగ్రామ్. ఒక నేనే చూపిస్తాను, ఆగండి ఒక్క నిమిషం. Are you able to see this now? Yes, ma'am. So what you are seeing here, ఎన్ని ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ ఉన్నాయి? 5 ma'am. 5 ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ ఉన్నాయి కదా. 5 ఒకే సైజ్ లో ఉన్నాయా? Different size. అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక్కొక్క దాని ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ ఉంటది. అయితే అందులో ఏ అండ్ ఈ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండిటి నుంచి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఫార్మ్స్ రెజోనెన్స్ అన్నమాట. అంటే అక్కడ ఉన్న వాటన్నిటిలో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నవి ఏమవుతాయి అనంట? దే ఫార్మ్ రెజోనెన్స్. yes. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేంటి మిస్ చేసింది? స్టేషనరీ వేవ్స్ కదా, అంతేనా? అదొక్క డెఫినేషన్ ఉంది. స్టాండింగ్ వేవ్ ఆర్ ఆడిటోరియం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఓకే అది లాస్ట్ వన్ కదా. గుడ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఆడిటోరియం. ఓకే, బిఫోర్ దాట్ స్టేషనరీ వేవ్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్. సరే, నేను దానికి కూడా ఒక వీడియో చూపిస్తాను. అది చూపించే లోపు కండిషన్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఆడిటోరియం. ఒక ఆడిటోరియం గుడ్ ఆడిటోరియం గా ఉండాలి అని అంటే ఏం కండిషన్స్ ఉండాలి? ఇప్పుడు మీరు విన్న టెక్నిక్స్ అన్ని విన్నారు. ఎకో విన్నారు, రీవర్బరేషన్ విన్నారు, రెజోనెన్స్ విన్నారు. ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఆడిటోరియంలో క్లారిటీ ఉంటుందా? అంటే ఎకో ఉందనుకోండి, రీసౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి మరి అక్కడ క్లారిటీ ఉంటుందా? కమ్యూనికేషన్ క్లియర్ గా ఉంటుందా? అంటే అర్థం ఏంటి? ఎకో అనేది ఉండకూడదు. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎకో ఇన్ ద హాల్. అండ్ దెన్ హాల్ మొత్తము సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ ఈక్వల్ ఉండాలి. అంటే ముందు వరకు ఎక్కువ వినిపిస్తూ లాస్ట్ వరకు తక్కువ వినిపించింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? క్లారిటీ ఉండదు. కాబట్టి ద క్వాలిటీ ఆఫ్ సౌండ్ షుడ్ బి సేమ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ హాల్. నెక్స్ట్, దే షుడ్ నాట్ బి ఫోకసింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ద హాల్. ఫోకసింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే
ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్ వరకే సౌండ్ ఫోకస్ అయ్యేలాగా ఉండకూడదు అనమాట. దట్ షుడ్ బి స్ప్రెడెడ్ ఓవర్ ఆల్ ద హాల్. నెక్స్ట్, దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రెజోనెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద హాల్. రెజోనెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండకూడదు. అంటే సౌండ్ రిలీజ్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో లేదా వైబ్రేట్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి ఎక్కడ కూడా ఈక్వల్ ఉండకుండా చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్, అవుట్ సైడ్ నాయిస్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇంటు ద. ఈక్వల్ ఉన్నదని ఎట్లా తెలుస్తుంది మేడం? ఈక్వల్ ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మెజరింగ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు మెజర్ చేసి ఆడిటోరియం చేస్తారా మేడం? ఆడిటోరియం ని చేయడం కాదు, దాని లోపల యూజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ ని సెట్ చేస్తారన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు స్పీకర్స్ వాడతాం కదా, స్పీకర్స్ వాడతాము, లేకపోతే లోపల ఇప్పుడు అదే ఆడిటోరియం హాల్లో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడతాము. వాటన్నిటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ సెట్ చేసుకుంటారనమాట ముందే. నెక్స్ట్, రీవర్బరేషన్ షుడ్ బి ఆప్టిమమ్. రీవర్బరేషన్ షుడ్ బి ఆప్టిమమ్. ఆప్టిమమ్ అంటే యావరేజ్ గా ఉండాల. అంటే రీవర్బరేషన్ టైం అనేది ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండకూడదు అన్నమాట. మేడం ఇప్పుడు స్పీకర్స్ పెడతాం కదా మేడం, ఆ రెండు స్పీకర్ నుంచి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తాయి కదా మేడం? మరి అందుకే కదా రెండు పక్క పక్కన పెట్టరు, దూరం అందుకని పెడతారా? మరి అంతే కదా. దగ్గర పెడితే ఏమవుతుంది? రెజోనెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే మైక్ లో ఒకలాంటి సౌండ్ వస్తుంది చూసారా? ఎందుకని అనంటే రెజోనెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. రెండు సౌండ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నాయి, దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి, అందుకనే వాటిని అడ్జస్ట్ చేస్తారనమాట. ఆ అడ్జస్ట్ చేయడమే సౌండ్ ని అంతా సెట్ హాల్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్లు సెట్ చేసుకోవడం అని అంటే ఆ అడ్జస్ట్మెంట్సే అన్నమాట. నెక్స్ట్, the walls which we use for good auditorium, they should be sound proof walls అన్నమాట. వాల్స్ కూడా జల్దీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో ఇంకొకటి ఉంది, ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్. విత్ దాట్ వేవ్స్ అండ్ సౌండ్ లో అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేసుకున్నట్టు. మేడం ఈ రెజోనెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసుకోవాలా మేడం? చూసుకోవాలి కదా, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయిలే. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే మీకు చాలా పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయో అవి మీకు అర్థం అవ్వడానికే. పాయింట్ వైజ్ ఉన్నాయి కావాలనుకుంటే నేను కూర్చున్నా చూసి మాట్లాడతాన్ని. ఇంకోసారి మన పని చెప్పిన సో స్టేషనరీ వేవ్ అనేది నేను వీడియో సెర్చ్ చేస్తున్నా మీకు క్లియర్ గా ఉండడానికి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ అ స్టేషనరీ వేవ్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్? టూ ఐడెంటికల్ వేవ్స్ కంబైన్ అయితే దెన్ స్టాండింగ్ వేవ్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్ ఫార్మ్స్ అన్నమాట. టూ ఐడెంటికల్ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. టూ ఐడెంటికల్ అంటే I'll draw and I'll show you. ఐడెంటికల్ అంటే సేమ్ వేవ్ లెంత్, సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇదొక వేవ్. ఐడెంటికల్ అంటే సేమ్ వేవ్ లెంత్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనుకున్నాం కదా. సో వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటి?
ఇప్పుడు ఇది ఒక క్రస్ట్, Distance. ఇది ఒక క్రస్ట్. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ వేవ్ లెంత్. సో ఇప్పుడు కింద వచ్చేసరికి ట్రఫ్ దగ్గర వేవ్ లెంత్. రెండిటి మధ్యలో ఉన్నది వేవ్ లెంత్. వేవ్ లెంత్. రెండు సేమా? కాకపోతే Yes. ఏమైంది ఇక్కడ డైరెక్షన్? Opposite direction, ma'am. సో ఇవి Yes, రెండు ma'am. ఇప్పుడు జాయిన్ అయితే, ఇవి రెండు కంబైన్ అయితే ఫామ్ అయిన వేవే స్టేషనరీ wave. వేవ్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్. Wave. DNS. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టాండింగ్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ అయ్యే దగ్గర కూడా కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అండ్ డెస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది ఒకటి చూపిస్తున్నాడు. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ఇంకా కంప్లీట్ గా 2 ఐడెంటికల్ వేవ్స్ జాయిన్ అవ్వడం అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు సేమ్ ఇలాగే ఉన్న వేవ్ రెండు జాయిన్ అయితే, నేను రెడ్ కలర్ తో జాయిన్ అయింది చూపిస్తున్నా. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, ఒకదాని మీద ఒకటి రెండు ఉన్నాయి. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు వి కాల్ ఇట్ as కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. అదే అంటే డెస్ట్రక్టివ్ సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే ఒకదాని పైన ఒకటి ఎక్కలాల్సా మేడం? సేమ్ వేవ్ లెంత్, సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఒకదాని మీద ఒకటి ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి కదా. Yes, madam. సో దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. డెస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ఒకదాని క్రస్ట్ ఒకదాని ట్రఫ్ ఇంటర్ఫియర్ అయితే దెన్ దట్ ఈస్ డెస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. సరే, కన్స్ట్రక్టివ్ డెస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అవసరం లేదులే కానీ స్టాండింగ్ వేవ్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్ డెఫినిషన్ అండ్ ఆ డయాగ్రామ్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. ఒక్కసారి కంక్లూజన్ కి వచ్చే ముందు టాపిక్ వైజ్ మీరు నేను క్వశ్చన్ చెప్తుంటే లైక్ టాపిక్ నేమ్ చెప్తుంటే ఏం క్వశ్చన్ రావచ్చు అనేది మీరే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ వేవ్స్ అండ్ సౌండ్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వేవ్స్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సౌండ్. వేవ్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ వేవ్, డెఫినిషన్, ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వేవ్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే వేవ్ లెంత్, యాంప్లిట్యూడ్, frequency, and then audible range, infrasonic, 20 hertz. చాలా సింపుల్. ఆడిబుల్ రేంజ్ అంటే 20 హెడ్జెస్ టు 20,000 హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఉన్న సౌండ్ ఆడిబుల్. ఇందులో తక్కువ ఎంత? 20 హెడ్జ్. మాక్సిమం ఎంత? 20,000. సో 20 హెడ్జ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నది ఇన్ఫ్రాసోనిక్, 20,000 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నది Ultrasonic. ఎగ్జాంపుల్స్. Scanning. అండ్ దెన్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ అండ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ డెఫినిషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమో 1 మార్క్ రావచ్చు. లాంగ్ ఆన్సర్ అయితే డిఫరెన్సెస్ రావచ్చు. డిఫరెన్సెస్ అంటే పాయింట్ వైజ్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని మీరు టేబులర్ ఫామ్ గా రాసుకొని నేర్చుకోండి, గుర్తుంటది ఈజీగా. మేడం ఇది పోలరైజ్డ్ అంటే ఆ పాయింట్స్ మీకు అవసరం లేదని నేను చెప్పలే, అది చాలా డీపర్ గా చెప్తేనే అర్థమవుతుంది. ఇంకా మీకు మీరు ఎట్లా ఉన్నారంటే మేము కరోనా బ్యాచ్, మాకేం చెప్పినా మాకు అర్థం కాదు అని వినకుండా ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మీకు మీరే ఒక మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నారు, మాకు ఏం చెప్పినా అర్థం కాదని. అందుకనే నేను ఆ పాయింట్స్ చెప్పలే. నెక్స్ట్ 5 మార్క్స్ కదా, 5 పాయింట్స్ నేర్చుకుంటారని నేను చెప్పలేదు అది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంత్, వెలాసిటీ, ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫార్ములా V ఈక్వల్స్ టు n లాంబ్డా. ఒకవేళ 3 మార్క్స్ కి దాని డెరివేషన్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, వెలాసిటీ అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం, సో 1 బై టైమ్ ఇస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. 3 స్టెప్స్ లో డెరివేషన్ చేయాలి. అర్థమైందా? Yes, madam. నెక్స్ట్ స్టేషనరీ వేవ్ డెఫినిషన్ అండ్ డయాగ్రామ్ తో గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సౌండ్ టాపిక్స్ వచ్చాయి. సౌండ్ టాపిక్స్ లో ఇదిగో డెరివేషన్ నేను ఊరికి చెప్తున్నాను. V అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం. సో డిస్టెన్స్ బై టైం లో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయండి అంటే D × 1/T అని రాయండి. ఇక్కడ వేవ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి డిస్టెన్స్ అంటే వేవ్ లెంత్, 1/T అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ.
3 marks. V is equal to lambda. N lambda. Next, beats, Doppler effect, echo. Definition. Application. Beats లో అయితే డయాగ్రామ్ కూడా ఉంది చూడండి, ఆ డయాగ్రామ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ లో అయితే అప్లికేషన్స్, మెడికల్ ఫీల్డ్ లో అయితే బ్లడ్ ఫ్లో, బ్లడ్ సెల్స్ స్పీడ్ అండ్ డైరెక్షన్ కనుక్కోవడానికి. నెక్స్ట్ రాడార్. నెక్స్ట్ ఎకో డెఫినిషన్ అండ్ ఫార్ములా ఉంది కదా, Yes, madam. ఆ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. V into T. T equals to V into T by 2. V into T by 2. Okay, next అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ కూడా. తర్వాత రీవర్బరేషన్ అండ్ రీవర్బరేషన్ టైం. ఇప్పుడు ఈ రోజు విన్నాము రీవర్బరేషన్ టైం దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా. అండ్ దెన్ Sabaine's formula, free and forced vibrations definition, resonance definition, conditions of good auditorium, noise pollution, definition, effects, causes అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాజెస్ అంటే ఇదిగో మేము ఇప్పుడు పేపర్ వాల్యుయేషన్ చేస్తున్నాను కదా, నేను చూస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వచ్చింది కదా. 5 మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? 5 పాయింట్స్ రాయాలి. అట్లా చేయకుండా ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక సింగిల్ పాయింట్ లో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు హోల్డ్ పెన్, టర్న్ పేజెస్, అవన్నీ ఒక పాయింట్ లోనే అవుతున్నాయి కదా. అట్లానే కాజెస్ అనేవి వచ్చేసరికి మీరు ఏం చేయాలి? వాటిని డిఫరెంట్ కాజెస్ పాయింట్ వైజ్ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ కాజెస్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కాజెస్ అంటే కారణాలు, ఎక్కడి నుంచి నాయిస్ వస్తుంది. ఎఫెక్ట్స్ అంటే నాయిస్ ఏం చేస్తుంది, వేర్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్. ఆ ఎఫెక్ట్స్ లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. డెఫినేషన్ లో హ్యూమన్ కంఫర్ట్, హ్యూమన్ హెల్త్, హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ ని డిస్టర్బ్ చేయడం అని ఉంది. సో కంఫర్ట్ ని ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, హెల్త్ ని ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, కమ్యూనికేషన్ ని ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనేది పాయింట్ వైజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫెక్ట్స్ లో. నెక్స్ట్ ఇన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం రెడ్యూస్ చేయాలి. సో రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏం మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. జనరల్ టాపిక్ ఈ చాప్టర్ నుంచి మీకు బ్లూ ప్రింట్ ఉంది కదా, క్వశ్చన్ పేపర్. ఎన్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి, ఎన్ని 3 మార్క్స్, ఎన్ని 5 మార్క్ అనేది చూసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం సింపుల్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ డెఫినిషన్ కాబట్టి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్. అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేవి రీసెంట్ గా విన్నారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ కొన్నే ఉన్నాయి కానీ డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను అది వదిలేస్తున్నా. మిగిలిన 5 మ్యాగ్నెటిజం కూడా 5 చాప్టర్స్ నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా మీ క్లాస్ చెప్దాము అని అంటే యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రెస్పాండింగ్, అందుకనే నేను క్లాస్ తీసుకోవట్లేను రోజు. మేడం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంటే కదా. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి? బీట్స్ పైన, రివర్బరేషన్ బీట్స్ పైన అసలు వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది కదా. బీట్స్ ఫార్మ్ లో ఒకటి ఉంది, N1 డిఫరెన్స్ N2. క్వశ్చన్ 2-3 సార్లు చదవండి. కొన్ని దగ్గర ఆయిల్ పెట్టారు, వ్యాక్స్ పెట్టారు, వ్యాక్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, వైబ్రేషన్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. దాన్ని బట్టి ఫార్ములాస్ చూసుకుంటే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎకోకి కూడా ఒకటే ఒక ఫార్ములా, D = V × T/2. D కనుక్కోమనొచ్చు, V కనుక్కోమనొచ్చు, T కనుక్కోమనొచ్చు. ఏది కనుక్కోమన్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫార్ములాని చేంజ్ చేసుకోవాలా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా. నెక్స్ట్ రీవర్బరేషన్ కి కూడా ఒకటే ఫార్ములా, T = 0.165 × V/A. V వాల్యూ ఇచ్చాడు, A వాల్యూ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ గా T కనుక్కోమంటున్నాడు. ఇంకా అంతే కదా. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ కి సంబంధించిన ఏం రావులేండి ప్రాబ్లమ్స్. మేడం ఇవి నెక్స్ట్ మీరు అది 3rd చాప్టర్ చెప్తానా మేడం?
థర్డ్ చెప్తా, లేకపోతే మ్యాగ్నెటిజం ఏదంటే అది. మేడం ఈ సెకండ్ చాప్టర్ లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. నేను ఏది వద్దంటానో అదే మాట్లాడతావు భరత్ నువ్వు. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. క్లాస్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు కంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు టాపిక్ వైజ్ ఎట్లా రివైజ్ చేశానో మీరు కూడా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు టాపిక్ వైజ్ ప్రిపేర్ అవుతూ అన్ని టాపిక్స్ చదివామా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం